حوالے سے، لیکن ان ساتھیوں نے دن رات کی محنت کر کے اور اللہ سے ایسا مانگا کہ الحمدللہ آج ہم ان کی محنت کی برکت سے اس قابل ہوئے کہ انہی کی وجہ سے حضرت صاحب کی بھی زیارت ہمیں نصیب ہو رہی ہے اور یہ پروگرام سجا ہے۔ حاجی محمد یونس صاحب کے عظیم باپ کے عظیم فرزند مولانا محمد احسان فاروقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں سب سے پہلے حضرت مفتی صاحب کا بے حد مشہور ہوں، انہوں نے ہمیں اپنا مخصوص ٹائم دیا، اور اس کے بعد میں آپ سب حضرات کا بے حد مشہور ہوں کہ آپ سب حضرات ہماری اس ادنا سی محفل میں تشریف لائے، اور آج میری تقریر کا عنوان، میری بات کا عنوان اس عظیم ہستی کے بارے میں ہے جو خلیفہ اول اور یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے۔ اس عظیم و کریم ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جب سب انکار کر رہے تھے، جس نے آ کے اقرار کیا اس ہستی کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے۔ میں زیادہ حضرت مفتی صاحب کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تجھ پہ دوزخ حرام کر دی گئی ہے، تجھ پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی دن سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق مشہور ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کے مقتدی تمام انبیاء کے سردار بنے۔ مانتے ہیں نا جی؟ صحابہ کو مانتے ہیں؟ نعرہ لگا دیں شان صحابہ، شان صحابہ۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ عظیم ہستی ہیں جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا آج تم میں سے کون شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا اے اللہ کے نبی آج میں نے روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا آج تم پوری جماعت میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا آج تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے آج صدقہ دیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی آج میں نے صدقہ دیا۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا آج تم میں سے کون شخص جنازے میں شریک ہوا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آج میں جنازے میں شریک ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ سارے کام ایک ہی دن میں کر لے، سنیے گا جملہ، جو شخص یہ سارے کام ایک ہی دن میں کر لے تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ دوسری روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو بکر تو جنت میں جا سکتا ہے، جہنم سے تو بری ہے، تو جہنم سے بری کر دیا گیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کسی کاموں کی وجہ سے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب ان کی ولادت کا وقت آیا، ہاتف نے آسمان سے آواز دی، امت اللہ بتحقیق
रफीकी अबशिरी बिल वलदिल अतीकी इस्मुहु फिस समाई सिद्दीकी व बिल खातमिन नबिय्यीन व बिल गारी रफीकी। आवाज आई कि अल्लाह की बंदी यही अबू बकर सिद्दीक जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिनके वालिद का नाम अबू कुहाफा उस्मान है, जिनकी कुन्नियत अबू बकर है, लक़ब सिद्दीक व अतीक है, मशहूर मोहम्मद का रफीक है, और यही वो बच्चा है जो आखिरी नबी का क़यामत तक रफीक है। कौन अबू बकर? लक़ब सिद्दीक बन जाए, सदाकत हो तो ऐसी हो, मज़ारो गार के साथी रफ़ाकत हो तो ऐसी हो, किसी दीवाने की नजरों में रफ़ाकत हो तो ऐसी हो। शबे हिजरत तेरे दर पर मेरे आका ने दस्तक दी, शबे हिजरत तेरे दर पर मेरे आका ने दस्तक दी, किसी के सिद्ध के ईमान पर सदाकत हो तो ऐसी हो। पता मंजर ए गारे सोर, पता मंजर ए गारे सोर, दीवाने की नजरों का कि थे महबूब झोली में जियारत हो तो ऐसी हो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक यारे गार भी हैं और यारे मज़ार भी हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद, बस मैं अपनी बात को क्लोज कर रहा हूँ। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद जमादियुस सानी का महीना है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों में निकले, रात का वक्त है, बुढ़िया के दरवाजे पे जाके दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है हल तक कल बाप, कौन है दरवाजे पे? हजरत सैयदना अबू बकर, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अम्मा उमर आया है, बता अगर कोई काम है तो मैं कर दूं। तो वही बुढ़िया कहती है, खुदा भला करे उस शख्स का जो 2 साल से मेरे दरवाजे पे आता है। यूं दामन फैला के कहा, खुदा भला करे उस शख्स का जो 2 साल से रोजाना मेरे दरवाजे पे आता है, आके दस्तक देता है। मैं पूछती हूँ कौन आया? कहता है अम्मा तेरा नौकर आया है, अम्मा तेरा नौकर आया है, बता अगर कोई काम हो तो मैं कर दूं, बता अगर कोई काम हो तो मैं कर दूं। कहा तू क्या काम करेगा? वो बुढ़िया हजरत उमर फारूक को कहती है, तू क्या काम करेगा? जो आने से पहले अपने नाम का रोब जताए वो क्या काम कर सकता है? उसके बाद कहती है, वो बंदा जो 2 साल से मेरे दरवाजे पे आ रहा है, वो रोजाना आके अंदर आता है, झाड़ू देता है तो रोता है, हंडिया पकाता है रोता है, कपड़े धोता है तो भी रोता है, जो काम करता है तो भी रोता है, खाना पकाने के बाद मेरे पाँव की तरफ आके खड़ा होता है, खाना खिलाता है, रोता है। जब जाने का वक्त होता है तो कहता है अम्मा अगर मेरी इस खिदमत में कोई गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो, अम्मा क़यामत के दिन अल्लाह के नबी से मेरी शिकायत न करना। अम्मा क़यामत के दिन अल्लाह के नबी से मेरी शिकायत न करना। तो ये होते थे। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अम्मा तुझे उसका नाम पता है? कहा नहीं मुझे नाम उसका नहीं पता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजे पे ऐसे हाथ रख के कहा, अम्मा अब उसका इंतजार न करना, अम्मा अब उसका इंतजार न करना, वो अब अपने यार के साथ मदीने में सोया हुआ है। अम्मा तू जा मदीने के गलियों वालों से जाकर पूछ, हर बच्चा तुझे रो के बताएगा उसका नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अल्लाह हमें ये सब काम करने की तौफीक दे। तो मैं आखिरी अशआर से अपने तकरीर का इख्तिताम करता हूँ कि ख्याल करना सिद्दीक के दुश्मन, ख्याल करना फारूक के दुश्मन के नए लबादों में ढल रहे हैं। है बुग़्ज़ फारूक उनके दिल में, है बुग़्ज़ सिद्दीक उनके दिल में, जो है मुनाफिक वो चल रहे हैं। उमर का खाकर उमर को खाली, उमर का खाकर उमर को भोंगे, सिद्दीक का खाकर सिद्दीक को भोंगे। यह तेरा सर्फ वरना तेरे जैसे हजारों कुत्ते मर के टुकड़ों पे पल रहे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।